नमस्कार एसडीटी प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डाबरा। दोस्तों, कोरोना का दौर चल रहा है तो कोरोना के दौर के विच लॉकडाउन ते कर्फ्यू लग्या होया है, जिसका मतलब है कि केवल तो केवल असैंशियल सर्विसिज जिहड़ियां है उही काम करनगियां, बाकी सारिया सर्विसिज नूं बंद कर दिता गया है। पर साडा यह प्रोग्राम कोरोना नूं लैके नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਜੀ ਹਾਂ, आनंदपुर साहब के आस पास सतलुज दरिया से अगर झात मारी जाए तो अज भी नजायज़ रूप च ना केवल माइनिंग हो रही है बल्कि उत्ते क्रैशर भी आम चल रहे हैं। लेकिन प्रशासन है कि अखा बंद करके कह रहा है कि नहीं जी, इत्थे तक कोई गैर कानूनी माइनिंग हो ही नहीं रही। तो सरकार ने हुण गैर कानूनी माइनिंग का एक होर ढंग साडे सामने पेश कर दिता है, जिस नाल जिहड़े माइनिंग करते हैं वो एक बार फिर करोड़पति बन जाएंगे। डीसिल्टिंग सरकार लैके आई है सतलुज दरिया के नाल नाल पंजाब के होर दरियावां दे विचों डीसिल्टिंग फार्मूला। आज साडा प्रोग्राम इसे नजायज़ माइनिंग नूं लैके है तो इस विषय ते गलबात करन दे लई असीं जिथे पिछली गल छड्डी सी, जिन्हां दे नाल पिछली गल छड्डी सी, असीं उन्हां नूं अज अपने स्टूडियो च एक बार फिर सद्दा दिता है। जी हाँ, सही पछाणिया, मेरे नाल बैठे ने टिक्का यशवीर चंद भलाण। सब तो पहले टिक्का जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है STV प्राइम ते। डाबरा जी, मैनू एक बार फिर इस विषय पर गल करन लई और अपने स्टूडियो विच आके थोड़े नाल और दर्शकों के नाल विचार साझे करन लई थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, विषय ही बहुत वड्डा भी है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अज तो नहीं, लगभग ही पिछले 15-20 साल तो इस इलाके दे विच जदों तो माइनिंग शुरू हुई है उस दिन तो ये रौला पैंदा रहा है कि इत्थे नजायज़ माइनिंग बहुत की जा रही है। प्रशासन उदों तो ही कह रहा है कि नहीं, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 2-2, 3-3, 4-4 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 50-50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਿੱਪਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ नहीं हो रही या ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ है तो कौन लोग ने जिहड़े उत्थे क्रैशर चला रहे हैं, और कौन लोग ने जिहड़े उत्थे JCB मशीनां लैके माइनिंग कर रहे हैं, और कौन लोग ने जिहड़े टिप्परां दे उत्ते रेता ते बजरी भर भर के ले जांदे ने ते उत्थे एक बैग पाई गल दे विच बंदा जिहड़ा है हरेक आण जाण वाले तो जिन्ने भी उत्थे नजायज़ माइनिंग करके टिप्पर भर के जांदे ने उन्हां कोलों पैसे गुरा रहा है। ये दिन दिहाड़े डकैती है, क्यों हुंदी है अजिही? अजिहियां बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां मैं यशवीर चंद जी कोलों पुछणियां ने। यशवीर चंद जी, सब तो पहला तो असीं जिथे पहलां गल छड्डी सी, तुसीं उस वक्त धरने ते सी जी, धरना दिता होया सी भी उत्थे जिहड़ी नजायज़ माइनिंग है उसनूं बंद कीता जावे। जी, हुण जिथे तक सुणन च आया भी वो धरना हटा लिया गया। जदों अपना प्रोग्राम होया सी पिछला, वो तो 2-4 दिन बाद ही तुसीं धरना उत्थों चुक लिया सी। जी। की नजायज़ माइनिंग बंद हो गई या प्रशासन के दबाव दे हेठां आए हो? इस तरह है जी कि साढ़े 2-3 दौर प्रशासन के नाल गलबात दे होए जी, इलाका संघर्ष कमेटी के, जी, जिस दे विच DSP साहब, SDM साहिबा, तहसीलदार साहब, एक्शन माइनिंग ते सब तो वड्डा ये सी कि एक दौर साडा गलबात दा राणा कंवरपाल जी जिहड़े ऑनरेबल स्पीकर ने पंजाब दे, जी, उन्हां नाल भी होया जी, ते DC साहब और SSP साहब नूं इलाका संघर्ष कमेटी अलग तौर पर मिली भी सी ते उन्हां नाल गलबात भी कीती सी। जी, फिर उन्हां दे इस भरोसे ते बाद और असीं ये धरना चुक लिया सी और 1 मई तक दा उन्होंने टाइम, उन्होंने 10 दिन का मंगया सी, असीं 20 दिन का टाइम दिता सी जी। 1 मई तक वो कहंदे सी भी असीं प्रभावी जिहड़े कदम है वो इस माइनिंग नूं बंद करन लई उठा लांगे जी, तां असीं जिहड़ा सी, और साडी ये चेतावनी भी सीगी। उस ते बाद पंजाब सरकार दा भी मुख मंत्री साहब दा बयान आया और DC साहिबा दा और राणा जी का भी बयान आए कि माइनिंग जिहड़ी है उन्होंने इस गल नूं मन्निया कि ये जिहड़े माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ने कि इन्हां कोल कोई जिहड़ी है किसी किस्म की मंजूरी
ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ, ਜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟ ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਐਲਗਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9, 9:30, 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 4, 4:30, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾਵਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਮਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪਲਾਸੀ, ਪਿੰਡ ਖਮੇੜਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਮਹੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਰਿਵਰ ਬੈਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਬਜਰੀ, ਗਟਕਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਿਆਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਤਲੁਜ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਖੜਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਵਰ ਬੇਸਨ, ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਜਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵਾਂ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਖੱਡਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਖੱਡ, ਦੋਨਾਲ ਖੱਡ ਤੇ ਡਬਟ ਖੱਡ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 5-5, 6-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਯੈਸ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨਦੀ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਦੁਮੇਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦੇ 40-40, 50-50, 60 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੂਰੇਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਨਾਨਗਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੋਟਲ 348 ਏਕੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਔਰ ਆਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਜਾਂ 60 ਫੁੱਟ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਟੋਆ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 50 ਫੁੱਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਰਫ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਡੈਪਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਫੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ। ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਰਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੁਜਗ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫੜਾਉਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੰਗਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ MP ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ
ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਫੈਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਖ ਫੈਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਯਸ਼ਵੀਰ ਜੀ, ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੰਗਰ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਾਵੜਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਥਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਲੀਗਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ 100% ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਰਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਚੰਗਰਵਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗੰਮਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਈਓ ਜਾਗੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਾਗੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਾੜ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸਵਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਦਾਵਰਾ ਜੀ ਸਵਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 13 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 13 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ 13 ਉੱਧਰ ਹੈ, 13 14 ਹੀ 11 ਇੱਧਰ, 11 ਇੱਧਰ, ਬਿਲਕੁਲ 24 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੋ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ? ਨਾਵਰਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ 17-18 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 5-4 ਨਵੇਂ ਸਵਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਓਕੇ, 8-10-12 ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਪੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਚੰਦਪੁਰ, ਗੱਜਪੁਰ, ਅਮਰਪੁਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਲੇ, ਬੁਰਜ, ਲੋਧੀਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੇ ਨੇ, ਬੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਬੇਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ। ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੱਭੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਪੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਲਾ ਧਿਆਨੀ, ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਗੇ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਪੁਰ ਬੇਲਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਲਾ, ਚੰਦਪੁਰ ਬੇਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਲਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ 50-50 60-60 ਫੁੱਟ ਟੋਗੇ ਆਪਣਾ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਲੇ ਹਟ ਜਾਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜੀ, 14 ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ, ਓਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ MP ਨੂੰ, ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਥਰੂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਈ ਜੀ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਓਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕਰਕੇ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ 40-45 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਔਰ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਹੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਟ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਮਾਮ में सब नंगे ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਟ ਈਵਨ 1%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿਓਗੇ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਖਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਆਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹ ਛੇਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NGT ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ এনवायरमेंटल ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣੀ। ਜੀ, ਸਿਲਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਲਟ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇ ਔਰ ਸੈਂਡ ਦੇ ਗੱਭੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ 0.0039 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.0625 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਕਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲਟ ਹੈ। ਜੀ,
ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਉਹ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿਲਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਲਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ- ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਲਟ ਕਰਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ এনवायरमेंटल ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੇਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਚਾਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ 2 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਉਹ MP ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਏਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰਨੀ ਪੈਣ, 3 ਕਰਨੀ ਪੈਣ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਹੈ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਛੇ MP ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਦੇ MLA ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਪਈ ਜੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੜ੍ਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਔਰ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਲੱਭ ਆਵੇ।
ਆਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡੁੱਲਦੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਾਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਮੀ ਡਾਵਰਾ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।